Hello everyone. Today we are dealing with the poem Valediction for Abiding Morning written by John Donne. Valediction for Abiding Morning is one of the better known poems of Donne for its conceit of the compass. It is a typical metaphysical poem which was addressed to this poet's wife and more. It was written on the occasion of poet's departure for France with Sir Robert Dury, his patron. So before entering into the poem, we have to know something about poet's life. John Donne, born in 1572 in London and died in 1631. John Donne was born in London in Catholic family. In 1601, he married Anne More, the niece of his patron, and was imprisoned for their elopement because Anne More was the niece of his patron, Sir Robert Dury. In 1621, he was made the Dean of St. Paul Church. At that time, he converted from Anglicanism to, sorry, he converted from Catholicism to Anglicanism. None of his poetry was published during his lifetime. He wrote satires, elegies, epigraphs, verse letters, songs, and sonnets and holy sonnets. He wrote 19 holy sonnets, which is also called Divine Meditations. Donne served in the Parliament as a Member of Parliament in 1601 and 1614. Isaac Walton wrote the biography of John Donne. Donne's wife, Anne More, died in 1617 while giving birth to her 12th child. Donne is considered as master of metaphysical conceit and an extended metaphor. So this is the basic idea of a John Donne. First, we have to know the whole pattern, whole thing about the poem. Valediction for Abiding Morning. It's a metaphysical poem written by John Donne and it is written in 9 stanzas with 36 lines. Each stanza consisting of 4 lines. So this is the poem. First, we have to read it. As virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go, while some of their sad friends do say the birds go snuff and some say no. So let us melt and make no noise, no tear floods, no sigh tempest move, tear profanation of our joys to tell lady our love. Moving off the earth brings harms and fears. Men reckoned what it did and meant, but trepidation of the spears, though greater far, is innocent. Dull sublunary lovers love, whose soul is in sense cannot admit absence because it doth remove those things which elemented it. But we by a love so much refined that ourselves know not what it is. Hinder assured of the mind, careless lies lips and hands to miss. Our two souls, therefore, which are one, though I must go enter not yet, a breach but an expansion, like gold to airy thinness beat. If they be two, they are two so, as if twin compass are two. Thy soul the fixed foot make no show to move, but doth if the other do. And though it in the centre sit, yet when the other far doth roam, it leans and hearkens after it, and grows erect, and that comes home. Such will thou be to me, who must, like the other foot, obliquely run. Thy firmness makes my circle jest, and makes me end where I began. So, this is the whole poem. We have to enter into the details. First, we have to deal the themes and ideas regarding the poem. Themes.
Love as a supreme experience. Here, the poet considers love as a supreme experience in the poem. He explores the quality of love they share and its importance. He compares his love to Anmore and the others' love, other uh, sub means other common people's love, dull sublunary lovers that he says. This love is a love of mind, which much deeper than lustful love of the body. Therefore, their love will endure even when the lovers are not physically close, even they are far, um, uh, even they are far away. It is likely the poem was written for Donne's wife and more. Metaphysical, it also introduces the idea of metaphysical conceits and the metaphysical features. Metaphysical poets investigate the world through witty and rational discussion of its phenomena rather than by intuition and mysticism. Their feeling is given expression to intellectual concepts. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് മെറ്റാഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ്സും ഫീച്ചേഴ്സും ഐഡിയാസും ഒക്കെ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് വാലഡിക്ഷൻ ഫോർ ബൈഡിങ് മോർണിംഗ്. While analyzing the structure, it consists of 9 stanza, each stanza consisting of 4 lines. So it is in the form of quatrain with a strict rhyming structure, AV structure. Donne employs a logical and predictable structure of this poem, trying together complex ideas about human emotions. So, in these lines, he tried to explain the human emotions, and these emotions are expressed through complex ideas. So next we have to analyze each stanza. Stanza number 1. As virtuous men pass mightily away and whisper to their souls to go, while some of their sad friends do say the breath goes enough and some say no. സോ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു സോംബർ സീനാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഒരു ഡെത്ത് സീനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ ഡെത്ത് സീനിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെർച്വസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ വളരെ മൈൽഡായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അത് അവർ വളരെ കാമായിട്ടാണ് ആത്മാവിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്. അവരപ്പോൾ കരയുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാറില്ല. അവരുടെ ആ ഇങ്ങനെയുള്ള വെർച്വസ് മെൻസിന്റെ ആത്മാവ് വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എന്താണ്, വെദർ ദ ബ്രെത്ത് ഗോസ് നൗ, അവരുടെ ആത്മാവ് പോയോ, അതോ അവർക്ക് തന്നെ സംശയമാണ്, ഇല്ല അവർ ഇപ്പോഴും മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് തോന്നും. സോ മീൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അത്ര കാമായിട്ടാണ് അവരുടെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവർ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിൽ പിരിയുന്ന ഒരു സീനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ പിരിയുന്ന സീനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഡെത്ത് സീനാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒരു ഡെത്ത് സീനിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെർച്വസ് പീപ്പിൾസ് മരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ആത്മാവ് വളരെ മൈൽഡായിട്ട് വളരെ കാമായിട്ടാണ് അവരുടെ ബോഡി വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. സോ അവർ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഇവർ മരിച്ചോ എന്ന് സംശയം തോന്നും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഞാനും ആനും തമ്മിൽ പിരിയുന്ന ഈ നിമിഷം നമ്മൾക്കിടയിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കാരണം ആ വെർച്വസ് മാനിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളും എന്ന് പറയുന്നു. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള അലൂഷൻ ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. റിലീജിയസ് അലൂഷൻസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതായത് അവരുടെ ലവിനെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള വെർച്വസ് മാനുമായിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. ഹിയർ ദ മെറ്റഫർ ഈസ് എംപ്ലോയിഡ്. സെപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡെത്ത്. സെപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡെത്ത് ഫോർ ഓൾ ലവേഴ്സ്. സോ എല്ലാ ലവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്തിന് തുല്യമാണ്. ഹൗവർ, ഡൺ വിൽ go on to argue that he and his lover are always metaphysically united although they be physically apart. ഇല്ലേ? സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവരുടെ സെപ്പറേഷനെ ഡെത്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ഡണ്ണ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, ഞങ്ങൾ പിരിയുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ ആയാലും ഒന്നിച്ചാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാമെങ്കിൽ വാലഡിക്ഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ആ ടൈറ്റിൽ ഹെഡിങ് തന്നെ വാലഡിക്ഷൻ ഫോർ ബൈഡിങ് മോർണിംഗ് എന്നാണ്. വാലഡിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെയർവെൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. വാലഡിക്ഷൻ മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെയർവെൽ എന്നാണ്. വാലഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്യൂണറലിൻ്റെ സമയത്ത് വായിക്കുന്നതിനെയാണ് വാലഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
Next, the sign of virtuous life was serene and willing death. God's promised reward was a comfort to those dying. Therefore, the mood is quiet and peaceful. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു as virtuous men pass mightily away. അല്ലെ നല്ല വിർച്വസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ വളരെ സെറീനായിട്ട് വളരെ കാമായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്താണ് ഗോഡ് പ്രോമിസ് ചെയ്തൊരു ലാൻഡിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത്രയും ഒരു പീസ്ഫുൾ ഡെത്ത് അവർക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വൈഫിൻ്റെ അടുക്കെ പറയാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, പോയിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും നിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരും. എവിടെ ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ സോൾസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ യുണൈറ്റഡ് ആയിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. Sibilance. It reflects the gently passing or taking leave, reinforces a sense of calm in the opening. So, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ തമ്മിൽ പിരിയുന്ന സീനാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡെത്ത് സീനും കൂടെ കൊണ്ടിടുന്നുണ്ട്. അത് വഴി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിരഹം പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ കാമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. The poem opens with a somber tone, the deathbed scene. Then he employed simile. Parting of these lovers is likened to the death of a virtuous man. Virtuous men do not fight death, rather they accept it, knowing they will be accepted into heaven. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സിമിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെറ്റഫറും സിമിലിയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെറ്റഫർ എന്താണ്, ദർ ഡെത്തിനെ, അവരുടെ സെപ്പറേഷനെ ഡെത്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദ പാർട്ടിങ് ഓഫ് ദീസ് ലവേഴ്സ് ഇസ് ലൈക്കൻഡ് ടു ഡെത്ത്. പാർട്ടിങ് ഓഫ് ദ ലവേഴ്സിനെ ഡെത്തുമായിട്ട് തന്നെ, വെർച്ചസ് മാൻ്റെ ഡെത്തുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. വെർച്ചസ് മാൻ ഡോണ്ട് ഫൈറ്റ് ഡെത്ത്, rather they accept it, knowing that they will be accepted into heaven. So ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സീൻ. Their separation is connected to or likened to the virtuous man's mighty death. Dunn's arguments start with the premise that body and soul are separate entities, stating that they can whisper to each other. So ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കാം. As virtuous men pass mightily way and whisper their souls to go. ഇല്ലേ? സോ ആ പറയുന്ന വരികൾ നോക്കുക. As virtuous men പാസ് മൈറ്റ്ലി അവേ, വെർച്വസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻഡ് വിസ്പർ ടു ദെയർ സോൾസ് ടു ഗോ, അവരിങ്ങനെ പതുക്കനെ ആ സോളിൻ്റെ അടുക്കയിൽ ഇങ്ങനെ വിസ്പർ ചെയ്യും. ടു ഗോ, നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് ഇങ്ങനെ വിസ്പർ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു. സോ ആ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഡണ്ണ് തൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അടുക്കെ പറയാണ്, നീ എനിക്ക് പോകാനുള്ള അനുവാദം തരണം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെർച്വസ് മാൻ്റെ ആത്മാവ് അയാളുടെ ശരീരം വിട്ട് പോകാനിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെർച്വസ് മാൻ ആത്മാവിനോട് ടു ഗോ അല്ലെ, പോകാൻ പറയുന്നത് പോലെ, വിസ്പർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നീയും എന്നോട് വിസ്പർ ചെയ്യണം, പൊയ്ക്കോളൂ എന്നുള്ള അനുവാദം നീ എനിക്ക് തരണമെന്ന് പറയുന്നു. Stanza 2. So let us melt and make no noise, no tear floods, no sight tempests move. To your profanation of our joys, to tell lady our love. So here he says that, so let us melt and make no noise. എല്ലാം ഉരുകി ചേരുക അല്ലേ, നീ എന്നിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, അലിഞ്ഞു ചേരുക, ഉരുകി ചേരുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്, ഒന്നുമില്ലാതെ, ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ലാതെ, നിന്റെ മനസ്സിൽ കളങ്കമൊന്നുമില്ലാതെ ആൻഡ് നീ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉരുകി ചേരണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് മേക്ക് നോ നോയ്സ്, എൻ്റെ ഈ സെപ്പറേഷനിൽ നീ ഒരു നോയ്സും ഉണ്ടാക്കരുത്. നോ ടിയർ ഫ്ലഡ്സ്, നോ സൈറ്റ് ടെമ്പസ് മൂവ്. എന്താണ്, നോ ടിയർ ഫ്ലഡ്സ്, കരഞ്ഞു കലങ്ങരുത്. പിന്നെന്താ, നെടുവീർപ്പിടരുത്. ടിയർ പ്രഫനേഷൻ ഓഫ് അവർ ജോയ്സ്. പ്രഫനേഷൻ മീൻസ് എന്താണ്, മീൻസ് മിയർ കണ്ടംഷൻ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വളരെ ലോ ലെവലിലുള്ള ജോയ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സെപ്പറേഷനിൽ നീ കാണിക്കരുത്. ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ കരഞ്ഞു വിളിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നീ ചെയ്യരുത്. ടു ടെൽ ദ ലേറ്റി അവർ ലവ്. ലേറ്റി മീൻസ് കോമൺ പീപ്പിൾ. സാധാരണ സാധാരണ ലവേഴ്സ് അവർ തമ്മിൽ പിരിയുമ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് കരഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കുന്ന പോലെ, നെടുവീർപ്പെടുന്ന പോലെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ട് അകന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ എൻ്റെ ഓർത്ത് കരയരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇവന്റെ ഒന്ന് നോക്കാം.
Here Donne rejects and mocks the Petrarchan standards and expectations of a flood of tears and a tempest of sighs. സാധാരണ പെട്രാർക്കിൻ സോണറ്റ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിരഹം ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന കാമുകന്മാരെയാണ്. അവിടെ ഈ പറയുന്ന പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നു, തൻ്റെ പ്രിയതമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയതമന്റെ വേർപാടിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നു. സോ ഇതിനെതിരായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മുടെ ഡൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നീ എന്നെ ഓർത്ത് കരയരുത്, നെടുവീർപ്പിടരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റഡ് ഹി യൂസസ് ദ റിലീജിയസ് ഇമേജറി പ്രൊഫനേഷൻ ഓഫ് അവർ ജോയ്സ് to characterize a mature transcendent devotion. Their love is sacred. അതിന് പകരം അദ്ദേഹം ഒരു റിലീജിയസ് ഇമേജറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഫനേഷൻ ഓഫ് ജോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിലീജിയസ് ഇമേജറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുവഴി അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുന്നു, ഒരു മെച്യൂർ ആയിട്ടൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മളുടേത്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ സീക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മളുടേത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. Here the metaphor Donne uses is Donne represents lovers as a liquid that mix together silently, suggesting a calm and fluid characterization of their love. So using the word melt, he represents lovers as a liquids that mix together easily, silently and calmly. Okay, that is the characterization of a liquids. And he says it would be devalue our joys if we tell ordinary people about our love. Just like other ordinary people's crying and sobbing and sighing about their love separation, if we do such things in our life, we are devalued, because Donne considered their affairs, their love affair, as a sacred. And here the word laity, to tell the laity our love, laity means common people. So the people who do not understand their love is considered as a laity. So this is stanza number 3. Here the stanza is, moving off the earth brings harms and fears. Men reckon what it did and meant. But trepidation of the spheres, though greater far, is innocent. So moving off the earth brings harms and fears. അല്ലേ, നമ്മളുടെ എർത്ത് ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ എർത്ത് മൂവ് ചെയ്യാണ്, അത് സ്വന്തമായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റെവല്യൂഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും റെവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല, അല്ലേ? അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ലവ് കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഹാംസും ഇല്ല. Men reckons what it did and meant. ബട്ട് ട്രിപ്പിഡേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിയേഴ്സ്, മനുഷ്യൻക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത്? ബട്ട് ദ ട്രിപ്പിഡേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിയേഴ്സ് ദോ ഗ്രേറ്റർ ഫാർ ഈസ് ഇന്നസെന്റ്. ഇല്ലേ? പക്ഷെ ഇത് മാത്രമല്ല, സൂര്യൻ, അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പറയുന്നത്. അന്ന് അവർക്ക് സൂര്യന് ചുറ്റും 9 ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രിപ്പിഡേഷൻ ഓഫ് എ സ്പിയേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം. നമ്മുടെ 9 പ്ലാനറ്റ്സും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഇവിടെ ട്രിപ്പിഡേഷൻ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തും റിവോൾവ് ചെയ്തും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊന്നും തന്നെ ഒന്നിനും ഹാം ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്നേഹവും പരസ്പരം ഒരു ഹാംഫുൾനെസ്സും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. Here, earthquake, moving of the earth beings, Donne utilizes scientific, astrological, weather imagery in these lines. And also innocent. Innocent means harmless. Although the movement of the planet is significant, it is peaceful and calm. Even though the movement of the planet is significant, it is important to our climate, our life, etc. But it is very peaceful and calm way, just like we are separated in a calm way. Dunn states that people fear the chaos of the earthquakes and the natural disasters. However, the separation of two lovers is a far more significant because they are like planetary bodies above mortal earth. So, അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇതാണ്, ഒരുപാട് എർത്തുക്വേക്കോ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സോ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനറ്റോറിയൽ മൂവ്മെൻറ്റോ എന്തും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്നേഹം അത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ്, ഇമ്മോർട്ടൽ ആണ്. നമ്മൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈൻ ലവ് ആണ്, സേക്രഡ് ലവ് ആണ് നമ്മളുടേതെന്ന് പറയുന്നു.
Here he uses the metaphors. Lovers are planets. Lovers are connected to planets. The hyperbolic metaphor emphasizes the magnitude of their love. So ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം പ്ലാനറ്റ്സിനോടാണ് തേർഡ് സ്റ്റാൻസിൽ വരുമ്പോൾ പ്ലാനറ്റ്സിനോടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ലവേഴ്സിനെ അദ്ദേഹത്തിനെ ആൻമൂറിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. The fourth stanza, dull sublunary lovers love, whose soul in sense cannot admit absence because it doth remove those things which elemented it. Okay. Dull sublunary lovers love, just like the other common people. Okay. Dull sublunary means stanza number 4. Dull sublunary lovers love, whose soul in sense cannot admit it. Absence because it doth remove those things which elemented it. Here he says about the common people's love. Okay, some people's love are related to their body, related to related to the physical interaction, intercourse, etc. So such peoples are considered as a dull sublunary lovers. And he says that if such peoples are departed, there usually their love is also fade within few days. But here the relationship between Johnson and Anne is sacred and immortal. So, even though they are separated far away for months or years, their love never fades because their love is sacred. They are not like dull sublunary lovers. So, the analogy with the science continues to develop here, reference to the natural world and the metal. And here, what we can see is whose soul in sense cannot admit absence because don't remove those things which elemented it. So it is a reference to the order of nature or great chain of being. And here the earthly lovers are interested only with the sensual love and bound to mere worldliness. Meanwhile, the speaker and this lover are like an elemented, refined to such purity that cease to exist in physical terms. അദ്ദേഹം പറയാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ അവർ പ്രണയിതാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർക്ക് ടച്ച് ചെയ്യണം അവർക്ക് കിസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ ഇന്റർകോഴ്സിൽ ഏർപ്പെടണം ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ലവിന്റെ ബേസ് എങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ 2-3 ദിവസത്തിനും അവരുടെ ലവ് ഫീഡ് ആകും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. Stanza number 5. But we by a love so much refined that ours know not what it is. The inner assured of the mind, careless eyes, lips, hands to miss. ബട്ട് വി ബൈ എ ലവ് സോ മച്ച് റിഫൈൻഡ് പക്ഷേ നമ്മളുടെ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് റിഫൈൻഡ് ആണ് ദാറ്റ് അവേഴ്സ് ഇസ് നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പക്ഷെ നമുക്കത് എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അറിയില്ല ഇല്ലേ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സോ മച്ച് റിഫൈൻഡ് inter assured of the mind it is connected to our mind our love is connected to our soul and mind it doesn't related to eyes lips hands and other things means it is not just the love like the dull sublunary lovers. Here, the poet connect their love to their love is a mystery, even to ours, even to themselves, and elevating it to a spiritual level. Here, Donne connect their love to a spiritual level and is considered as a mystery. That's why he says that our love, ours is know not what their love is. Inter-assured, we share a single soul. With inter-assured, it means they share a single soul. Done suggests through the use of synecdoche in the lines careless, eyes, lips, hands to miss that love based on the physical attraction is weaker than the love in which lovers share their minds with each other and have a spiritual connection.
These lovers don't care if the physical connection is lost because their love is supreme. Okay, here he employed the device synecdoche, and here he connected their others attraction towards the physical attraction of body like the eyes, lips, and hands. So through these sensory organs, they can improve or they can form their own love affairs. But for Dunn and Anne, their love is in their soul and mind. Okay, their love increases day by day because it is spiritual formed, it is sacred, and it is mysterious. And love being refined. Okay, first line. But we by a love so much refined. Love being refined alludes to the practice of alchemy or transforming metal into gold. Eventually, the gold is beaten and expanded in order to produce ring, a symbol of love and the unity. Means if anything is in the refined state, is a pure state. That's so their love is in a in a purifiable form. So just like anything that is converted or refined into a purifiable form, their love is also refined. Stanza number 6. Our two souls, therefore, which are one, though I must go into not yet a breach, but an expansion like gold to airy thinness beat. Our two souls, therefore, which are one. അല്ലേ നമ്മളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സോൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദോ ഐ മസ്റ്റ് ഗോ ഇൻ ടു എർ നോട്ട് എറ്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മിസ്റ്റീരിയസ് ആക്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല a breach, but an expansion, not at a breach. Though I must not go into a not at a breach. ഞാൻ നിന്നെ വിട്ട് പോയാലും എൻ്റെ നമ്മളുടെ ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മളുടെ ആ ഒരു സീക്രട്ട് ലവിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു ബ്രീച്ച് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു വിടവുണ്ടാകുന്നില്ല ബട്ട് an expansion like gold to very thinnest bead ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗോൾഡിനെ എത്രത്തോളം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഗോൾഡ് ഈസ് എ മാലിയബിൾ മെറ്റൽ മെറ്റലിന്റെ പല ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് മാലിബിലിറ്റി ഡക്റ്റിലിറ്റി ഇതൊക്കെ അല്ലേ സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഗോൾഡിനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് മാലിബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അത്രത്തോളം എക്സ്പാൻഡ് ആകും ഇല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പല ഓർണമെന്റ്സിനും ഗോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെ വേണേലും നമുക്കതിനെ വളച്ചും തിരിച്ചും ഉണ്ടാക്കാം സോ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയാലും നോട്ട് ഇറ്റ് എ ബ്രീച്ച് നമുക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു വിടവുണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഒന്നും അധികം ഇല്ല കടൽ കടന്നാണ് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ മേ ബി മന്ത്സ് ഓർ ഇയേഴ്സ് എടുക്കും തിരിച്ച് വരാൻ അല്ലേ സോ അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കിടയിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ബ്രീച്ച് ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം എന്താ അവർ സോൾസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആൻഡ് ഹി കമ്പേഴ്സ് ദർ ലവ് ടു ഗോൾഡ് a metaphysical conceit and he says that this area of thinness beat എത്രത്തോളം അതിങ്ങനെ തിന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അതിങ്ങനെ എന്താ ഷേപ്പായി വരുന്ന പോലെ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് ശരിക്കും അതൊരു ഗ്യാപ്പ് അല്ല ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്യാപ്പ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ സ്നേഹത്തെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു Here, the motive of lover's soul being intermingled is continued because their love never lost. Their love is always increased and intermingled day by day. And here the physical separation cannot destroy their love, it only makes it stronger. He claims that though I not go into a not it means their physical separation cannot destroy their love, it only makes it stronger day by day. And through the third line, a breach but an expansion, he says, analogy with the craftsmanship, their love expands, exceeds through
മീൻസ് ഇവിടെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ്മാനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഗോൾഡിനോടൊപ്പം അല്ലെ, ഗോൾഡിനോട് ചേർത്ത് ഉപമിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പരത്തി അതിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡേ ബൈ ഡേ എൻ്റെ സ്നേഹവും നമ്മൾക്കിടയിലുള്ള സ്നേഹവും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. And their love is gold refined into a pure, beautiful form. Here there is a paradox. It expands, but it doesn't break. അദ്ദേഹം അതാണ് പറയുന്നത്. ഇല്ല, ഗോൾഡ് എത്രത്തോളം അടിച്ചാലും അതിങ്ങനെ പരക്കും, ഒരിക്കലും അത് ബ്രേക്ക് ആവില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ സ്നേഹം. അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും എക്സ്പാൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അത് നെവർ ബ്രേക്ക്. Stanza 7. If they be two, they are two so, as if twin combers are two. Thy soul, the fixed foot, make no show to move but doth if the other two. So, if they be two, they are two so. Here, he introduced the wonderful conceit, compass. Here, the lovers are two beings, but always united like the legs of a compass. അല്ലേ? അദ്ദേഹം പറയാണ്, ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ടുപേരാണ്. പക്ഷെ അവർ എങ്ങനെയാണ്? ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു കോമ്പസിന്റെ രണ്ട് കാലുകൾ പോലെയാണ് ഞങ്ങളെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും യുണൈറ്റഡ് ആണ്. ആ stiff twin compass are two. Okay, the lovers are compared with compass. The lovers will be moved if the other is moved. If a lover will be moved if the other is moved. Okay, അപ്പം കോമ്പസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നിങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് മറ്റേതിങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് ഒരു സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഏത് കോമ്പസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ജോമെട്രി ബോക്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ അതിന്റെ ഒരു ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ലെഗ് അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, ആൻഡ് നീയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഞാനാണ് ഇവിടെ നിനക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. Thy soul, the fixed foot, make no show. Woman represented in passive role, she moves when he does. അല്ലേ? സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വിമൻ്റെ ഒരു പാസീവ് റോളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നീ അവിടെ നിൽക്കൂ, നീയാണ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ, നിന്നെ സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നിനക്ക് ചുറ്റുമാണ് ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ടു മൂവ് ബട്ട് ഡോത്ത് ഇഫ് ദ അതർ ഡസ്. ഓക്കെ, നിനക്ക് ചുറ്റുമാണ് എൻ്റെ ലോകം ഇല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണെന്ന് ആനോട് അദ്ദേഹം പറയും. Stanza number 8. And though it in the center sit, yet when the other far doth roam, it leans, hearkens after it, and grows erect as that comes home. And though it in the center sit means the compass analogy suggests that lovers are distinct beings with a duality, but they are also eternally united as one. ഓക്കെ, നീ സെന്ററിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ അകലത്താണെങ്കിലും, ഞാൻ നിന്നെ വിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിലും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കോമ്പസിന്റെ എൻഡ് പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും യുണൈറ്റഡ് ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. Yet when the other far doth roam, ഇല്ലേ, it leans, hearkens after it. The compass conceit is further developed in these lines. He says this is a striking analogy because the odd nature of the comparison between lovers' souls and a cartographer's instrument. Here he compared the lover's soul to compass. Okay, he says that when the other far doth roam, it leans and hearkens after it. ഇപ്പം നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുത്ത് വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ആ സെന്ററിലിരിക്കുന്ന ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് ചരിയും, ഒന്ന് ലീൻ ചെയ്യും ഇല്ലേ. എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ആ സെന്റർ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ലീൻ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ലീൻസ് ആൻഡ് ഹാർക്കൻസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ വെൻ ദ അതർ ഫാത്ത് ഡോത്ത് റോം ഇല്ലേ, ആ റോം ചെയ്യുന്നത് ദൂരേക്ക് പോകും തോറും ആ സെന്ററിലിരിക്കുന്ന പോയിന്റിന്റെയും ലീൻ ചെയ്യും. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ സോള് നിന്റെ കൂടെ ഒപ്പമാണ്, അതുപോലെ നിന്റെ സോളും എന്നോടൊപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്നിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആൻഡ് ഗ്രോസ് ഇറക്റ്റ് ആസ് ദാറ്റ് കംസ് ഹോം ഇല്ലേ, അങ്ങനെ ലീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോമ്പസിന്റെ എൻഡ് എപ്പോഴാണ് ഇറക്റ്റ് ആകുന്നത്, എപ്പോഴാണ് നേരെയാകുന്നത്? വെൻ
that comes home means ആ സർക്കിളിങ്ങിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, ആ സർക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം, കോമ്പസിന്റെ ഭാഗം എപ്പോഴാണോ ആ മറ്റേ ഭാഗവുമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത്, ആ ഒരു ടൈമിലാണ് അത് ഇറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റില്ലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾക്കിടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. Here the personification of compass strengthened the image of their love. The sexual innuendo or double entendre suggests their relationship, although not only physical, that possess the physical attraction. Metaphor also highlights their lovers' excitement at his return. So ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണുന്ന എന്താണ്, ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൽ ഇന്യൂഡേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ആ പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ, ഈവൻ ദോ ഒരു ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പറയുന്ന ഗ്രോസ് ഇറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൽ ഇന്യൂഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ലവറിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റും ആ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ആഗ്രഹവും ആ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സെക്ഷൽ പ്ലഷേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. Stanza 9. Such will thou be to me who must, like the other foot, obliquely run. Thy firmness makes my circle just and makes me end where I began. Okay. Such wilt thou be me who must, like the other flute, obliquely run. അല്ലേ, ഞാൻ എവിടം വരെ പോകണമെന്ന് ആരാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്? നീയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? The speaker's lover is left behind like the center leg of the compass, remaining still while the other leg move. ഓക്കെ, കൺസീറ്റ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് സ്പീക്കർ പറയാണ്, സ്പീക്കറിന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹം അതെങ്ങനെയാണ്, അത് നിനക്ക് ചുറ്റുമാണ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിന്നെ സെന്റർ ചെയ്തായിട്ടാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ദ അതർ ഫ്ലൂട്ട് ഒബ്ലേക്ലി റൺ, നീ സ്റ്റില്ലായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന അതർ ഫ്ലൂട്ടിന് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. Thy firmness make my circle just, നീ ഫേമായി നിന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് നല്ലൊരു സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ, മീൻസ് എനിക്ക് എല്ലായിടും ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഷീസ് മോറൽ ആൻഡ്, ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നീ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഫേം ആയിരിക്കണം, നീ എന്നോട് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കണം, നീ മൊറാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നീ എന്നോട് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കണം, മോറൽ ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്കാലവും കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. Then and makes me end where I began. Okay, and makes me end where I began means a closing circle end ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു കോമ്പസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സർക്കിളിന് ഒരു ക്ലോസിംഗ് എൻഡും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് എൻഡും ഉണ്ടല്ലോ. ആ ക്ലോസിംഗ് ദ സർക്കിൾ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ റീയൂണിയൻ. സോ ആ സർക്കിള് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വരാൻ, ആ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കണം. സോ ഞാൻ എവിടെയാണോ തുടങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടു നിർത്താൻ ആ ഒരു റീയൂണിറ്റി, ഈ റീയൂണിയൻ ആണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം represent ചെയ്യുന്നത്. So this is the poem Valediction for Biddy Morning.